Mill on the Floss آسیاب روی فلاس رود by George Eliot. نوشته جورج الیوت. Retold by Florence Bell. بازنویسی شده توسط فلورنس بل. از انتشارات میلان. نویسنده این کتاب در اصل خانم ماری ان اونز هستند. چون در قرن 18 میلادی در انگلستان ناشران کتابی که توسط زنان نوشته میشد رو منتشر نمی‌کردند، او یک اسم مردانه برای خود انتخاب کرد. این نویسنده انگلیسی در 1819 به دنیا آمد و در 1880 درگذشت. Chapter 5. فصل پنجم. Mr. Tulliver loses everything. آقای تالیور همه چیز رو از دست می‌دهد. In 1833, Tom Tulliver was 16. در سال 1833 تام تالیور 16 ساله بود. Philip Wakeham had left Mr. Stelling's school. فیلیپ ویکم مدرسه آقای استلینگ رو ترک کرده بود. Tom was still studying at the school. تام هنوز در مدرسه درس می‌خوند. It was a cold November day. یک روز سرد نوامبر بود. Tom was alone in the school library. تام در کتابخانه مدرسه تنها بود. The door opened and Maggie came into the room. در باز شد و مگی وارد اتاق شد. She was as tall as Tom and she was very beautiful. او همقد تام بود و بسیار زیبا بود. Maggie, Tom said. Why are you here? Why are you not at your school? تام گفت مگی چرا اینجایی؟ چرا تو مدرسه‌ت نیستی؟ Oh, Tom, something terrible has happened, said Maggie. مگی گفت اوه تام اتفاق وحشتناکی افتاده. What is it? Tell me, Maggie, Tom said. تام گفت اون چیه؟ به من بگو مگی. Father has lost the lawsuit, Tom, said Maggie. مگی گفت پدر دعوای حقوقی رو باخت تام. Father must pay for everything. پدر باید همه هزینه ها رو پرداخت کنه. He must pay our neighbor's lawyer, Mr. Wakeham. او باید به وکیل همسایه‌مون آقای ویکم پول بده. Lost the lawsuit? Father must pay Wakeham money, Tom shouted. تام فریاد زد دعوای حقوقی رو باخت؟ پدر باید پول ویکم رو بده؟ Maggie started to cry. There is more bad news, Tom, she said. مگی شروع کرد به گریه کردن. او گفت خبر بد دیگه هم هست تام. Father has no money. پدر پول نداره. He cannot pay Wakeham. اون نمیتونه به ویکم پول بده. He will lose the mill, his land, everything. آسیاب، زمین و همه چیزش رو از دست خواهد داد. Mother cries all the time. And father... مادر مدام گریه میکنه و پدر... Is father ill? Tom asked. تام پرسید پدر بیماره؟ Father is very ill, Maggie replied. مگی پاسخ داد پدر خیلی بیماره. He cannot walk. He has forgotten everything. اون نمیتونه راه بره. او همه چیزو فراموش کرده. Tom, you must come back to the mill. تام باید به آسیاب برگردی. I hate Wakeham and I hate his son, Tom said angrily. تام با عصبانیت گفت من از ویکم متنفرم و از پسرش متنفرم. Never speak to Philip Wakeham again, Maggie. دیگه با فیلیپ ویکم حرف نزن مگی. Tom and Maggie went back to Dorset Mill. تام و مگی به دورکت میل برگشتن. Mrs. Tulliver was waiting for them. خانم تالیور منتظر اونا بود. Oh, Tom, she said. Wakeham's men will take our furniture, our clothes, everything. او گفت اوه تام آدمای ویکم اساسیمون، لباسامون، همه چیزو خواهند برد. The next day,
Mr. and Mrs. Glegg came to the mill. روز بعد آقا و خانم گلک به آسیاب اومدن. Mrs. Dean was with them. خانم دین با اونها بود. How is Mr. Tulliver? Mr. Glegg asked. آقای گلک پرسید آقای تالیور چطوره؟ He has forgotten everything, Mrs. Tulliver replied. خانم تالیور پاسخ داد او همه چیزو فراموش کرده. And he has lost everything. We have no money. We have nothing. و او همه چیزو از دست داده. ما پول نداریم. ما هیچی نداریم. This is terrible news, said Mrs. Dean. خانم دین گفت این خبر وحشتناکیه. There is no money to pay for education, said Mrs. Glegg. خانم گلک گفت هیچ پولی برای پرداخت هزینه تحصیل وجود نداره. Tom must get a job, and Maggie must stay here. She must help her mother. تام باید کار پیدا کنه و مگی باید اینجا بمونه. او باید به مادرش کمک کنه. Tom spoke to his aunts. تام با خاله هاش صحبت کرد. Please lend me some money, he said. I will get a job. I will pay the money back to you. او گفت لطفا مقداری پول به من قرض بدین. من یک کار پیدا خواهم کرد. من پول رو بهتون پس میدم. Your aunts cannot lend you any money, said Mr. Glegg. آقای گلک گفت خاله هات نمیتونن به تو پولی قرض بدن. They need their money. They get interest on their money. اونها به پولشون نیاز دارن. اونها از پولشون سود میگیرن. The next day, Tom went to his Uncle Dean's office. روز بعد تام به دفتر شوهر خالش دین رفت. Mr. Dean worked for Guest and Company in St. Ogg's. آقای دین برای گست اند کامپنی در سنت اوک کار میکرد. Uncle, please give me a job, Tom said. تام گفت شوهر خاله لطفاً به من کاری بده. How old are you, Tom? Mr. Dean asked. آقای دین پرسید چند سالته تام؟ 16, nearly 17, Tom replied. تام پاسخ داد 16 تقریباً 17. You had a good education, said Mr. Dean. But Latin will not help you here. آقای دین گفت تو تحصیلات خوبی داشتی اما لاتین در اینجا به تو کمکی نمیکنه. I can learn other things, said Tom. تام گفت من میتونم چیزای دیگه یاد بگیرم. I will give you a job in the office, said Mr. Dean. But you must work hard. آقای دین گفت من به تو یه کاری تو دفتر میدم اما تو باید سخت کار کنی. Thank you, Uncle, Tom said. تام گفت مرسی شوهر خاله. He shook hands with his uncle and he left the office. با شوهر خالش دست داد و از دفتر خارج شد. Outside the office, he saw a notice on the wall. بیرون دفتر یک اطلاعیه روی دیوار دید. To be sold, Dorset Mill with house, land and furniture. برای فروش آسیاب دورکت به همراه خانه و زمین و اساسیه. Mr. Tulliver was very ill. He stayed in his bed for 2 months. آقای تالیور خیلی بیمار بود. 2 ماه روی تختش موند. On a cold day in January, he came into the dining room. در یک روز سرد ژانویه او به اتاق غذاخوری اومد. Where is the furniture? Mr. Tulliver asked. آقای تالیور پرسید اساسیه کجاست؟ Wakem's men took it, Maggie said. مگی گفت آدم‌های ویکم اونا رو بردن. They sold it. But here is your chair. Sit down, father. اونا رو فروختن. اما صندلیت اینجاست. بشین پدر. Then I have lost everything, Mr. Tulliver said. آقای تالیور گفت پس همه چیزو از دست دادم. Yes, father, Tom replied. And we must pay Wakem £300 more. تام پاسخ داد بله پدر و ما باید 300 پوند دیگه به ویکم بپردازیم. But I have a job. I will save my money. اما من یک کار دارم. من پولم رو پس انداز میکنم.
I will pay Wakeham. من به ویکم پرداختش میکنم. We will look after you, father, Maggie said. مگی گفت ما از تو مراقبت خواهیم کرد پدر. Mrs. Tulliver began to cry. خانم تولیور شروع به گریه کرد. Lawyer Wakeham has bought the mill and the house, she said. ویکم وکیل آسیاب و خونه رو خریده. So, we must leave the mill, Bessie, Mr. Tulliver replied sadly. آقای تولیور به ناراحتی پاسخ داد پس ما باید آسیاب رو ترک کنیم بسی. No, said Mrs. Tulliver. You will work for Wakeham. You will be the miller. We will stay here. نه تو برای ویکم کار میکنی. تو آسیابون خواهی بود. ما اینجا خواهیم ما. At first, Mr. Tulliver did not reply. Then he spoke. در ابتدا آقای تولیور پاسخی نداد. بعد حرف زد. Tom, get the Bible, he said. او گفت تام کتاب مقدس رو بیار. Yes, father, said Tom. تام گفت بله پدر. He brought the Bible to his father. او کتاب مقدس رو برای پدرش آورد. Write this, said Mr. Tulliver. آقای تولیور گفت اینو بنویس. Edward Tulliver will work for lawyer Wakeham at Dorset Mill. ادوارد تولیور برای ویکم وکیل در دورکت میل کار خواهد کرد. But he will never forgive Wakeham. He will always hate him. اما او هرگز ویکم را نخواهد بخشید. او همیشه ازش متنفر خواهد بود. Then write this, Tom, said Mr. Tulliver. آقای تولیور گفت بعدش اینو بنویس تام. Tom Tulliver will never forgive lawyer Wakeham. He will always hate Wakeham and his family. Then write your name. تام تولیور هرگز وکیل ویکم رو نخواهد بخشید. او همیشه از ویکم و خانواده‌اش متنفر خواهد بود. بعد اسم تو بنویس. Oh no, Tom, said Maggie. Do not write that. مگی گفت او نه تام اونو ننویس. Be quiet, Maggie, Tom said. تام گفت ساکت باش مگی. I want to write it. I will write it. من میخوام بنویسمش. من اونو مینویسم. ادامه داستان رو در قسمت بعد ببینید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.